हाय एवरीवन मो ट्विंकल नॉलेज गाइड यूट्यूब चैनल तरफ आपण समस्त को मोर स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आमे पूर्वरु ओडिशार एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सारिछे। म आज आपण मानक पई नै आसीछि फ्रीडम स्ट्रगल इन ओडिशा। एही वीडियो रे मु केवल इंपोर्टेंट नोट गुडी को लिखिछि जहा आपण मानक पई केवल एग्जाम रे आसीबो। सो वीडियोटी देखिबा पूर्वरु प्रथमे नॉलेज गाइड यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। जदि मोर प्रीवियस वीडियो गुडी को देखि नांती तेबे मध्य जाई प्लेलिस्ट रे देखंतु। एही वीडियो रे मु 1900 रु 1947 मसिहा मध्य रे कोन सब ओडिसा रे घटितला ताको नै आनिछि। प्रथमे आमे देखिबा स्वदेशी मूवमेंट कथा। स्वदेशी मूवमेंट हमर 1905 मसिहा रे स्टार्ट हितिला। कॉज कोन थिला ना लॉर्ड कर्जन को द्वारा जो बेंगाल लो पार्टीशन हेथिला तारो रेस्पॉन्स रे हमर स्वदेशी मूवमेंट हेथिला। एहार एम कोन थिला ना यूज ऑफ इंडाइजिनस गुड्स एंड प्रोमोटेड नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। ता माने स्वदेशी शब्दर अर्थ कोन ना निज देश रे उत्पादित होतबा द्रव्य बा निजर जिंस। तो निजर जिंस को हमें व्यवहार करिबा एवं फॉरेन रो जो जिंस गुडी को ताको बॉयकॉट करिबा। एहा थिला स्वदेशी मूवमेंट रो एम। आउ गोटे पॉइंट आमे मन रखिबा 1909 मसीहा अगस्त मास 12 तारिख दिन सत्यवादी वन विद्यालय साक्षीगोपाल ठारे प्रतिष्ठा करा जायतिला। साक्षीगोपाल कोठे ना पुरी डिस्ट्रिक्ट रे जाको के प्रतिष्ठा करथिले ना गोपबंधु दास। नेक्स्ट आमे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विषय रे पढिबा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बा ओडिया रे आमे जाहाकू कहिबा असहयोग आंदोलन। आमे किसी पॉइंट देखिबा 1903 मसीहा रे हमर उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस गठित होइतिला जहार प्रेसिडेंट थिले जगबंधु सिंह। 1905 मसीहा रे उत्कल सम्मेलन रो गठन होइतिला। मार्च 1921 मसीहा रे महात्मा गांधी ओडिशा विजिटिंग रे आसीथिले। समाज न्यूज़पेपर केबे प्रकाश कराइतिला ना 1919 रे। स्वराज सेवक संघ प्रतिष्ठा कराइतिला कटक ठारे। किए प्रतिष्ठा करथिले ना ओडिसा रो छात्र छात्री माने। आमे डिटेल रे ई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो किबा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो ए सब को आमे जेतोले इंडिया हिस्ट्री को पढिबा किए केबे को सेक्शन रे सब एहार गठन होइतिला कार्यकारी को सेक्शन रे हेतिला से विषय रे आमे जानि पारिबा। एथिरे मु केवल ओडिसा ऊपर आनिछि। एबे आमे देखिबा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कथा। कोठी आरंभ होइतिला ना बालेश्वर इंचोडी ठारे। एहार अन्य नाम होछि सल्ट सत्याग्रह। एहाको किए मुख्य थिले ना एथिरे सुरेंद्रनाथ दास। एप्रिल 6 1930 मसीहा रे कटक रो स्वराज आश्रम रु बाहरी के इंचोडी अभिमुखे पदयात्रा आरंभ करथिले। इंचोडी कोठे बालेश्वर कटक ठारो बालेश्वर पर्यंत एई यात्राडा हमर इंचोडी यात्रा नाम रे मध्य परिचित। एप्रिल 14 1930 मसीहा रे मैन्युफैक्चर द कॉन्ट्राबैंड सॉल्ट। ता माने से 14 एप्रिल 1930 मसीहा रे कोन करथिले ना लवण आईन भंग करथिले किंतु पदयात्रा आरंभ करथिले 6 एप्रिल रे एवं पहुंचीथिले सेठी रे 12 एप्रिल रे। जेमिति भारत इतिहास रे हमर दांडी यात्रा अछि सेमिति ओडिसा रे मध्य सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहले इंचोडी लवण सत्याग्रह को बुझाई थाए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नै आमे आउ किछि पॉइंट देखिबा। ओडिशा स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कटक ठारे गठित होइथिला 1931 रे जहार प्रेसिडेंट थिले भुवनानंद दास। 1940 रे इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ होइथिला। कोठे ना रामगढ़ सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेठी हमर कुहा जाइथिला को ऊपर ना इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करबा कथा। उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी काहाको अपॉइंटेड करथिले हरेकृष्ण महताब को जनरल डायरेक्टर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ताहाले हरेकृष्ण महताब कोना जनरल डायरेक्टर थिले उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी हरेकृष्ण महताब को अपॉइंट देथिले। ए सब पॉइंट को आमे मन रखिबा। एबे आमे पढिबा क्विट इंडिया मूवमेंट विषय रे। क्विट इंडिया मूवमेंट केबे आरंभ होइथिला ना अगस्त 1942 रे। ओडिसा रो जणे महानायक ओडिसा रो जणे मैटियर थिले जहां ना कोन थिला लक्ष्मण नायक। आपण माने समस्त भी तांको जानिथिबे। लक्ष्मण नायक कोन पय अरेस्ट हेथिले ना फॉर्स चार्ज ऑफ किलिंग फॉरेस्ट गार्ड रामाय। रामाय नामक जणे फॉरेस्ट गार्ड को मृत्यु
ର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର କଣ ନା ମାସ୍କର ଅଫ୍ ଇରମ ବା ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942ରେ କୋଉଠି ଇରମ ଅଛି ନା ମାନେ ଇରମ ଭିଲେଜରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଇରମ ଭିଲେଜ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ବାସୁଦେବପୁରରେ। ବାସୁଦେବପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ପଡିଆର ନାଁ ଥିଲା ମେଲଣ ପଡିଆ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏହାର କଜ କଣ ଥିଲା ନା ରିଜର୍ଭ ନଟ୍ ଟୁ ପେ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କର ନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେଲଣ ପଡିଆ ଠାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। କୋଉଠି ବାସୁଦେବପୁର ଇରମ ଭିଲେଜ। ସେଇଠି କଣ ହେଇଥିଲା ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ମାନେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ତାହା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ନା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଓଡିଶାରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବାର କାରଣ କଣ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ନଉଥିଲେ ରସଦ ମାଗଣ ବେଠି ବେଗାରୀ ଏସବୁ କର ନଉଥିଲେ ଯୋଉ ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଉ ସାରଙ୍ଗନାଥ ଦାସ ଯିଏକି କୋଉଠି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ କୋଉଠି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗରିଆମାଳ ଠାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ମନେ ରଖିବା ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅପରାଇଜିଂ ରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଫଳାଫଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଅପରାଇଜିଂ ର ଫଳାଫଳରେ ବେଠିକୁ ରିମୁଭ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ 4 ଆନସ୍ ଟୁ 2 ଆନସ୍ 4 ଆନସ୍ ରୁ 2 ଆନସ୍ କୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଅପରାଇଜିଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଓଡିଶାରେ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡିଶାରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଦେୟାର ଅର୍ନାମେଣ୍ଟସ ଟୁ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ। ଯୋଉ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ରମାଦେବୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଶ୍ରମ ଆଟ ବରୀର ଆଶ୍ରମ ଠାରେ ସେ ବରୀଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାହାକୁ କଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ସେବାଗାର ବୋଲି ନାମିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କସ୍ତୁରବା ନ୍ୟାସନାଲ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡିଶାର ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା କଣ କସ୍ତୁରବା ନ୍ୟାସନାଲ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ରିଟିଶ ଅପରେସନ ଡ୍ୟୁରିଂ କାଇପଦ ଫାୟାରିଂ। ଯେତେବେଳେ କାଇପଦ ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ମାନେ ବା ଓଡିଶାର ଓମେନ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ସୀତାଦେବୀ ଖଡାଙ୍ଗ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ହରିଜନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ। ତାପରେ ରମାଦେବୀ ମାଳତୀ ଦେବୀ କୃଷ୍ଣମାଳା ସେନ ଏଇ 3 ଜଣ କଣ ଆମର ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡି ବୁଝିଲା ଇଞ୍ଚୁଡି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଓଡିଶାରେ କିଛି ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଓଡିଶା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଓଡିଶା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସର ଫର୍ମର। ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଓଡିଶା ଟେନାନ୍ସି ବିଲ୍। ଏଇ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡର ତା ସହିତ ସେ ଓଡିଶା ଟେନାନ୍ସି ବିଲକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜେମ୍ ଅଫ ଉତ୍କଳ କହିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ର ଫାଉଣ୍ଡର ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। କୋଉ ସମୟରେ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ ପେପରକୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ଯାହାକୁ ସେ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସେଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଉଣ୍ଡର, ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ ପେପରର ଷ୍ଟାର୍ଟର, ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟର ଲିଡର, ତା ସହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ସେ କଟକ ଠାରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରେ ଏବଂ କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର। ସେ କିଛି ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଧର୍ମପଦ, ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଅବକାଶ, ଚିନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ବର୍ନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ 10th ସେକ୍ସନ ଅଫ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ। କୋଉଠି? ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରେ। ତା ସହିତ ଅଟଲି ସବ କମିଟି କୁ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲେ। ଅଟଲି ସବ କମିଟି କ୍ରିଏଟର ମେନ୍ କଜ ହଉଛି ଡିଟରମାଇନ ଦ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଓଡିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ମାନେ ନୂତନ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଯୋଉ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କଣ? ଅଟଲି ସବ କମିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ୱେନ୍ ଟୁ ଲଣ୍ଡନ ଫର ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା 1931, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ରମାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ। ରମାଦେବୀ କିଏ ନା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ଅଫ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ହଉଛନ୍ତି ରମାଦେବୀ, ଯିଏକି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଚକ୍ର ଆସୋସିଏସନ ର ଲିଡର, ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଓମେନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ର ମଧ୍ୟ ଲିଡର ଥିଲେ। ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଲିଡର ଥିଲେ। ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ସେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କୋଉଠି ନା କୋରାପୁଟର ତୁମ୍ବଡିଗୋଡା ଠାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ କୁଇଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଠି ରୋଷେଇବାସ ରନ୍ଧାବଢା କରିଦଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ବରୀ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଖଦି ୱାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ ଏବଂ ଖଦି ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସାରଳା ଦେବୀ କଟକ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ କଣ ନା ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ। ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଲେଡି ଥିଲେ। କଲେକ୍ଟେଡ ମନି ଫର ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ଫଣ୍ଡ। ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଯୋଉ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ମନି ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା, ତା ସହିତ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କଣ ନା ସେ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଜେଲ ବାଇ ଅର୍ଡର ଅଫ କୋର୍ଟ, ମାନେ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡରରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଲେଡି ଯିଏକି ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସାରଳା ଦେବୀ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କୁ ଓଡିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟ। ତାହେଲେ ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟଙ୍କର ଯୋଉ ବୁକ୍ ଥିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ତାହାକୁ ଓଡିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ସାରଳା ଦେବୀ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛନ୍ତି ମାଳତୀ ଦେବୀ, ଯିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କୋଉଠି? କୋଲକାତା ଠାରେ। ସେ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗର ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଏଞ୍ଚୁଡି ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କରାଚି ଠାରେ ହେଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ସେକ୍ସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସି ୱାଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଫର ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟର। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସେବା ଦଳ ଯୋଉ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଶାର ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ନଲେଜ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। Thank you so much for your love, support and valuable time. Thank you to all.